चंडीगढ़ ते पंजाब हरियाणा की लड़ाई दे विच हुण हिमाचल की भी एंट्री। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले चंडीगढ़ ते हिमाचल का भी हक कानूनी लड़ाई लड़न नूं तैयार। एक महीना पूरा होने ते कौमी इंसाफ मोर्चा अज तेज करेगा संघर्ष। अज मोहाली तो चंडीगढ़ दे विच सीएम रिहायश दे वल करनगे कूच। मुख मंत्री रिहायश दे बाहर करनगे जा। फरीदकोट दे विच नैशनल हाईवे ते बैबल कला इंसाफ मोर्चे का धरना जारी। बठिंडा अमृतसर NH 54 ते आवाजाही प्रभावित, प्रशासन ने रूट किया डायवर्ट। फरीदकोट सेंट्रल जेल दे विच बंद मूसेवाला दे गुनाहगार तो मिलिया मोबाइल। गैंगस्टर मोनू डागर तो एंड्रॉयड फोन बरामद। जेल की चैकिंग दौरान कुल 14 फोन मिले। 6 हवालातियां ते कैदियां ते FIR। अमृतसर दे विच शख्स ने गन पॉइंट ते खुलवाया ट्रैफिक। पुतली घर बाजार दे जाम दे विच फसी सी कार। हवा दे विच रिवॉल्वर लहरा के लोकां नूं हटाया। बटाला दे विच दो तरह दे विचाले खूनी झड़प। एक दूजे ते कई राउंड चलाईयां गोलियां। 65 साला शख्स की मौत, 2 गंभीर जख्मी। अमृतसर दे विच शराब पी के ड्यूटी करन वाला ASI सस्पेंड। DC दफ्तर के बाहर कीता सी हंगामा। विभागी जांच दे हुकम। हिसार दे विच दर्दनाक हादसा। गैस गीजर चला के बाथरूम दे विच नहा रहे 2 सके भरावां की मौत। विआह दे विच जाण तो पहला नहाउण गए सन 13 ते 8 साल दे सोहम अते माधव। पैरोल ते बाहर आउण तो बाद फिर पुराने अंदाज दे विच नजर आया राम रहीम। बलात्कार दे दोषी ने हुण नशे ते लॉन्च कीता वीडियो गाना। मेरे देश दी जवानी एल्बम च नशा छड्डण दा दे रिहा सुनेहा। अज जलंधर दे विच मुख मंत्री भगवंत मान की व्यापारियों के नाल मीटिंग। CII की स्टेज ते कारोबारियों की सुनणगे समस्यावां। शाम 5 बजे सिटी कंपैक्ट कैंपस प्रतापपुरा दे विच होएगी कॉन्फ्रेंस। तुर्की दे विच 7.8 की तीव्रता के नाल आया जबरदस्त भूचाल। हुण तक 5 लोगों की मौत। सीरिया दे विच भी ढह गईयां कई इमारतां। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल खुशो संधू। चंडीगढ़ का एक नवा हिस्सेदार हुण सामने आया। चंडीगढ़ ते पंजाब ते हरियाणा की जंग दे विचाले हिमाचल कुद्या है। हुण हिमाचल ने भी दस दी कि चंडीगढ़ ते अपना दावा ठोकिया। तां बड़ी खबर है, हुण तक हरियाणा ते पंजाब अपनी दावेदारी जिहड़ी है वो पेश करते सन, पर हुण हिमाचल के डिप्टी CM का भी बयान आ गया कि हिमाचल दे जिहड़ी है 7.19% जिहड़ी है वो हिस्सेदारी है चंडीगढ़ दे विच। तां डिप्टी CM ने मुकेश अग्निहोत्री जिन्हां दा बयान आया कि हिमाचल की भी 7.19 यानी कि करीब 7.5% जिहड़ी हिस्सेदारी है चंडीगढ़ दे विच। चंडीगढ़ ते अपने हक की लड़ाई लड़ांगे, उन्हां दा यह कहना है। इस ते पंजाब अते हरियाणा जिन्हां साडा हक भी है, जिन्ना उन्हां दा हक है उन्ना साडा हक भी है, भी वो जिक्र कर रहे हैं। कानूनी और संविधानिक तौर पर साडा भी हक है। उन्होंने जिक्र किया है कि नौकरियां और जायदाद ते भी साडा हक है। तो हिमाचल कह रहे हैं, हिमाचल के डिप्टी CM का बयान आया। डिप्टी CM का कहना है कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच भी गया हुआ और हिमाचल ता पंजाब अते हरियाणा का भी छोटा भरा है। तो छोटे भरा के क्लेम नूं इस तरीके दे नाल खारिज नहीं किया जा सकता। तो हुण जिक्रयोग है कि पंजाब अते हरियाणा दोवें अपनी दावेदारी हमेशा तो पेश करते आए ने। पंजाब सब तो पहला जिक्र करता है कि साडे पिंडां नूं ढा के चंडीगढ़ बनाया गया है और उस तो बाद जिस किस्म दे नाल जिहड़ी हिस्सेदारी है वो ज्यादा पंजाब दी है। तो उस तो बाद हरियाणा जिक्र करता है कि उन्ना ही साडा हिस्सा है। पर इत्थे हिमाचल ने हुण जिक्र किया है कि 7.19 यानी कि करीब 7.5% हिमाचल का भी चंडीगढ़ दे विच हिस्सा है। ये जो 1500 रुपए एक परिवार में महिला को मिलेंगे, तो जो हिमाचल से बाहर जो परिवार रह रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ में बहुत सारे परिवार हैं, क्या वो भी इसके अंदर इस योजना में कवर होंगे? ऐसा है, पहले चंडीगढ़ में हमारा हिस्सा दिलवाओ। चंडीगढ़ में 7.19% हिस्सा हमारा है।
हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये सिर्फ चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का नहीं है, और कानूनन और वैधानिक तौर पे हमारा इस पे राइट है। नौकरियां तो ले रहे हैं नहीं, सुनिए आप, सिर्फ प्रशासनिक या नौकरियों में नहीं है, संपत्तियों में भी हमारा राइट है। ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, और 7.19% जो हमारा राइट है वो हम क्लेम करेंगे, लीगली भी करेंगे, वैधानिक तौर पे भी करेंगे, पॉलिटिकली भी करेंगे। मैं देख रहा था कि आम आदमी पार्टी के एक मंत्री जी कह रहे थे कि मुकेश अग्निहोत्री नया डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना है, तो उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी सरकार पहली दफ़ा बनी, मुकेश अग्निहोत्री जो है 25 साल से MLA है, और लीडर ऑफ अपोजिशन रहा 5 साल, मिनिस्टर भी रहा 5 साल, उससे पहले चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहा, चेयरमैन भी रहा, हर पोजीशन पे काम कर चुका है। और इसलिए मैं उनसे बेहतर तरीके से जानता हूँ कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं। वो अभी पहली दफ़ा बने हैं, और इसलिए वो पहले देखें कि हिमाचल जो है पंजाब और हरियाणा का छोटा भाई है। छोटे भाई के क्लेम को आप ऐसे खारिज करेंगे? कोई हमारे अधिकारों की बात हो रही है, चंडीगढ़ में हमारे जो अधिकार हैं वो हमें मिलने चाहिए। ये पानी की बात कर रहे हैं, पानी का राइट हमारा भी राइट है। आप सिर्फ 2 राज्यों में मत तोलते जाओ। हमारी नदियां बह के जो है आप बाहर आ रही हैं, हमें कह रहे हैं कि पानी इस्तेमाल करने के लिए आप NOC लें। BBMB के प्रोजेक्ट्स में हमने जब पानी खींचना होता है, अपनी जगह में हमने पानी ले जाना है, वो कहते हैं कि ये हमारे हुक्म के बगैर आप पानी खींचोगे नहीं, आप इस्तेमाल नहीं करोगे। ऐसा थोड़ी होगा। पानी हमारा अधिकार, हमारे पानी पे भी हमारा 7.19% जो राइट है वो भी हम लेंगे। हम तो ये कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा बड़े सूबे हैं, हम छोटे से ही, लेकिन हमें जो है छोटे भाई की तरह ट्रीट करके हमारे अधिकार दो। हमें भी यहाँ पे हमारे लोग रोज़ जब यहाँ पे चुनाव आते हैं तो बोलते हैं यार बहुत भारी हिमाचली रहते हैं, उनको बुलाओ वोटों के लिए। जब राइट्स देने की बात आती है तो बोलते हैं कि नहीं, हिमाचल को राइट्स नहीं दें। ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਕਿਰਤ ਕੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁੱਦ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਔਰ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਕਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਆ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ।
ਨਹੀਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਆ ਦੋੜੀ ਨਿੱਜੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਐਮਐਲਏ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਰੇਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਦਨਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਏਜੰਡਾ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿ ਆ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਝੂਠੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ? ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਆਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ, ਬੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਆਹ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਜੇ ਫੌਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਕੈਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਾਪ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। सीएम रिहाइश के बाहर जिहड़ा है वो जाप ते अरदास की जानी है और यह मिथ्या गया। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर के धरना दे रहा है। दसदी कि इंसाफ मोर्चा बंदी सिखां की रिहाई की मंग की जा रही है। बेदबी का इंसाफ मंगया जा रहा है। होर बहुत सारे मुद्दे ने 328 स्वरूपों का मामला है। उस मामले दे विच ये वक्-वक् मुद्दे ने जिन्हां नूं लैके ये पक्के तौर पर मोर्चा जिहड़ा है 1 महीना इस पूरा होया कल जो शुरू होया सी और अज इन्हां दे वल्लों रिहाइश दे वल सीएम की रिहाइश के वाल कूच किया जाना है। तो सुभाविक तौर पर सुरक्षा के ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रबंध जिहड़े ने वो कीते हुए होणगे। खास तौर पर पुलिस ने पूरे पुख्ता प्रबंध होणगे क्योंकि बेशक जत्थे दे विच मैंबर घट ने क्योंकि 31 मैंबरी है ये मोर्चा जिहड़ा कि कूच करेगा। पर आखिरकार की कुछ ग्राउंड ते रिपोर्ट है इस नूं लैके बेहद अहम है क्योंकि और लोग जिहड़े ने क्योंकि आन जान वाले उन्हां नूं भी किसी किस्म की दिक्कत हो सकती है। सदा चलते हैं मेरे सहयोगी अमन भारद्वाज लाइव मौजूद ने। अमन अज कूच किया जाना 31 मैंबरी वफद के वालों कौमी इंसाफ मोर्चे तो किस तरीके दे सुरक्षा के प्रबंध ने किस किस्म के नाल मोर्चे की तैयारी है? गुरजोत सब तो पहला तस्वीरां असी कौमी इंसाफ मोर्चा जो पिछले अज 31वां दिन है तकरीबन 1 महीने तो लग्या हो उसकी दिखा देंगे कि इत्थे गुरु साहब की हजूरी च डेली कीर्तन पाठ बाणी दा सिमरन जिहड़ा है वो हो रहा है और दूजे पासे तुहानूं लंगर की सेवा नज़र आएगी। नाल हर कोई पहुंच रहा है, शख्सियत पहुंच रही है, कोई दिल्ली तो कोई पंजाब तो और उही मोर्चे की तैयारी है। ये भी है कि मोर्चे च इकट्ठ जिहड़ा है वो ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। ਜਿਹੜਾ 400-500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ ਜੋ ਵਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਮਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਵਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਾਂ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਵਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ 31 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ 31 ਜਣੇ ਜਾਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਤੱਕ? ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ? ਜੋ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਈ ਤੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਬੜੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸੇਧ ਲਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਏ। ਇੱਥੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਲ 'ਚ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 40 ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਈ 40 ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਕੀ ਉਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚੀ ਉਹ PhD ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀ ਹੋਏਗੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ? ਅੱਗੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚ ਕਰੋਗੇ? ਮਕਸਦ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੀਡ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ ਜੋ 31 ਜਣੇ ਦਾ ਜੱਥਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਤੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਜੋਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ, 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਣਗੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 11:30 ਵਜੇ ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 31 ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। जी ठीक है अमन, तमाम जानकारी दे लई, तमाम तस्वीरां दे लई शुक्रिया। और साफ तौर ते ये जिहड़ा मोर्चा है लग्या होया और इस दे अज 31 मैंबर जिहड़े ने वो आ रहे ने मोरिंडा तो इत्थों ही रवानगी होएगी और सुभाविक तौर ते सुरक्षा दे हर प्रबंध पुलिस ने कीते हुए ने। उधर बंदी सिखा की रिहाई की मंग ते मनजिंदर सिंह बिट्टा ने दस दिए कि सवाल चुके ने। बंदी सिंघां दे नां ते कातलां नूं छुड़ाउण दी गल हो रही है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बयान आया। इन्होंने कोई कारगिल की लड़ाई नहीं लड़ी, कोई कारगिल की जंग नहीं लड़ी, ये बिट्टा ने कहा। कई लोगों के कतल के जिम्मेवार ने ये लोग, ये बिट्टा कहते हुए नजर आए ने। तो बंदी सिखा की रिहाई दस दईए कि मोर्चे के वालों मंगी जा रही है और मनजिंदर सिंह बिट्टा जिहड़े ने उन्होंने ये सवाल चुके ने। तो उन्होंने वालों ये बयान दिता गया कि ये कोई कारगिल की जंग के जिहड़े लोग ने वो नहीं हैं, इन्होंने कोई कारगिल की जंग नहीं लड़ी, सो कई लोगों के कतल के जिम्मेवार ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਖੂਨ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਵਹਿ, ਖੂਨ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਵਹਿ, ਈਸਾਈ ਦਾ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਲਏ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਇਆ। ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ 36,000 ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36,000 ਮਤਲਬ 36 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਧਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 54 ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਹੈ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 54 ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀਡੀਓ ਐਲਬਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗਾਣੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਮੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾ ਲੈਣ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਐਲਬਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। देश की जवानी सुनो, देश की जवानी सुनो, देश की जवानी सुनो, देश की जवानी। ड्रग की नादानी छोड़ो, ड्रग की नादानी। देश की जवानी सुनो, देश की जवानी। ड्रग की नादानी छोड़ो, ड्रग की नादानी। शूरवीर तुम हो, नशे को चीर दो। शूरवीर तुम हो, नशे को चीर दो। बदल दो देश की कहानी। देश की जवानी, मेरे देश की जवानी। देशभक्त की लिखो अमर कहानी। देश की जवानी, मेरे देश की जवानी। देशभक्त की लिखो अमर कहानी। है अपने अंदर जोश जगाओ, गंदी आदत को भगाओ। नर्क बना रहे देश को जो नशे व्यापारियों को भगाओ। अपने अंदर जोश जगाओ, गंदी आदत को भगाओ। नर्क बना रहे देश को जो नशे व्यापारियों को भगाओ। कर दो कम, मचा दो धम्मा। सबका धन धन है जवानी। देश की जवानी, मेरे देश की जवानी। देशभक्ति की लिखो अमर कहानी। देश की जवानी, मेरे देश की जवानी। देशभक्ति की लिखो अमर कहानी। राहें तुम्हें बुला रही, तिरंगा ओलंपिक में लहराओ। साइंटिस्ट बन के तुम देश को वर्ल्ड में चमकाओ। राहें तुम्हें बुला रही, तिरंगा ओलंपिक में लहराओ। साइंटिस्ट बन के तुम ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। देश की जवानी मेरे देश की जवानी। ਤਾਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਬਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਨਪੁੰਸਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਦਾਗ ਤਾਂ ਧੋ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਐਸਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਛਾਨਣੀ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਫੌੜੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਵਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਿਣਗ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ OSD ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਿਮਾਨ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ HSGPC ਦੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ HSGPC ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਪਰ ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਰੱਖਦਾ? ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਜੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਗੁੜ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਤਲਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਡੇਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅੱਡਾ,
ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰ ਸਮੂਹ ਸਵਾਲ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਨਾਲ ਦਾਦੂਆ ਮਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ- ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਦੂਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੋ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਣ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੂ ਲੱਗੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਤਿੱਖੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। नशे को चीर दो। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖੁਲਵਾਇਆ। ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕਾਰ ਉਸਦੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਹਿਰਾਈ ਗਈ ਔਰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਾਮ ਖੁਲਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹਿਮ ਗਏ ਸਨ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 7 ਸਾਲਾ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 11 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮਾਸੂਮ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2018 ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया। तो मोहाली का फेस 11 है जिथों कि 7 साल का मासूम किडनैप हो गया सी। अखां दे विच मिर्चा पा के इसनूं लै गए सन मॉल दे बाहरों। गड्डी है पार्किंग चो गड्डी पार कढ़दी बंदे ने मेरी गड्डी नूं हथ दिता है। ठीक है मैं रस्ता एड्रैस पुछण लई उन्हें कीता, मैं शीशा थल्ले कीता, उन्हें गड्डी दी चाबी कढ ली। पिछों 2 मुंडे आए ने, उन्होंने अखां च मिर्चा पाईयां ने, मेरा चश्मा उतार लिया ते अगों सफेद कलर की गड्डी आई सी स्विफ्ट डिजायर, टैक्सी नंबर सी, नंबर मैनू ध्यान नहीं क्योंकि अखा च उन्होंने बात सी। बच्चे नूं इधरों कढ के उत्थों चुक के लै गए ने। ठीक है ते गार्ड जेडे अपने बेस्टटेक मॉल के गार्ड ने वो भी उन्होंने पिछे भज्जे ने, लाल बत्ती तक आए ने पिछे, बट गड्डी हथ नहीं आई उन्होंने। ठीक है ते उन्नी देर च किसी ने इत्थों 100 नंबर घुमाता, क्योंकि मेरा तो फोन ते चाबी दोवें खो के लै गए सानू। चाबी भी लै गई सी गड्डी दी, चाबी भी लै गई सी, फोन भी लै गए सी। अच्छा ते 100 नंबर कॉल उन्होंने ही की। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ, ਨਾਲ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਸਮੀਤ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੀ ਮਦਰ? ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1-2 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਲੋਨੀ ਸੈਕਟਰ 3 CAW ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ACP DCP ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ।